Welcome to Columnation Physics. Topic 1 Electric Charges and Coulomb's Law. இது ரிலேட்டடாக ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கான இயர் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், the acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and a proton when they are 1.6 Armstrong apart is the mass of electron 9 into 10 power minus 31 kg. Charge of the electron is given 1 by 4 by epsilon naught value is given. NEET October 2020 கேட்ட கொஸ்டின். 10 power 24 meter per second 23. So which one option is correct one? So we can solve it. Solution: the mutual attraction force between the electron and proton, F equal to 1 divided by 4 by epsilon naught E squared divided by R squared. So the charge of the proton and charge of the electron is equal to E. The value is given in one well. Now the force is equal to F equal to the value of 1 by 4 by epsilon naught is 9 into 10 power 9. The charge of the electron and proton 1.6 into 10 power minus 19 whole divided by the separation between the two proton and electron is 1.6 Armstrong. R equal to 1.6 into 10 power minus 10 meter. So let's substitute 1.6 into 10 power minus 10. So whole square. So 1.6 numerator and denominator will be cancelled. So F is equal to, yes, F equal to remaining term 9 into 10 power 9 in power lang ஒரு term கொண்டு வந்துருங்க. 9 minus 19 minus 9 is 38. கீழே இருக்கிற 10 power minus 20 plus 20 ஆயிரும். 9 into 10 power 29 minus 38. So F is equal to 9 into 10 to the power minus 9 Newton, the force. But the question is acceleration of an electron. இப்போ acceleration of an electron நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we know that formula by Newton, from the Newton second law, F is equal to ma. So acceleration of the electron A equal to F by m. So the force value substitute பண்ணுங்க. AE equal to 9 into, that means F by me, 9 into 10 power minus 9 divided by mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31 or 9 into 10 power minus 31, no one. So acceleration of the electron, so cancel பண்ணிட்டோம்னா 10 power minus 9 plus 31. So the final answer, the acceleration of the electron is equal to 10 to the power of 22 meter per second power minus 2. This is the answer. So the given options, which one is correct? The first question, the option C is the correct answer. The second question, 2 point charges A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at the certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. NEET 2019 la கேட்ட question. So option A, B, C, D, which one of the option is correct பார்க்கலாம். ஸோ இதை நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு A and Bன்ற நெக்ஸ்ட் நீட் 2019 கேட்ட கொஸ்டின் தான். எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆஸ் பர் கொஸ்டின் படி நம்ம டயக்ராம் வரைவோம். பாயிண்ட் ஏவில் ப்ளஸ் கியூன்ற சார்ஜ் இருக்குது, பாயிண்ட் பியில் மைனஸ் கியூன்ற சார்ஜ் இருக்குது. தே ஆர் செப்பரேட்டட் அட் எ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆறுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் what is the force between the two charges? F is equal to 1 by 4 by epsilon naught q squared divided by r squared. Now if 25% of charge of A is transferred to B அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஏவில் இருக்கக்கூடிய க்யூன்ற சார்ஜ்லேருந்து 25% ஆஃப் சார்ஜ் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ now what will be the new charge of the QA and what will be the new charge of the QB? So QA dash equal to
25% குறைஞ்சிருக்கும் இனிஷியலாக இருந்த QA minus 25% of QA. That means 25 by 100. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் QAவை நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம்னா 1 minus 25 by 100. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? எஸ். ஸோ 100 minus 25 75. அப்போ 75 by 100 times Q கிடைக்கும். ஸோ that new charge will become QA dash is equal to 3 by 4 times Qன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ அதே இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? P வந்து 25% ஆஃப் சார்ஜ் ஏவை கெயின் பண்ணியிருக்கா. அப்போ இனிஷியலாக இருந்த சார்ஜ் QB ப்ளஸ் 25% ஆஃப் QA அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். QA. அப்போ இதில் நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம்னா சாரி QA B வந்து QA QB ப்ளஸ் 25% ஆஃப் QA. அப்போ நம்மளுக்கு ஹியர் QB is equal to minus Q. So 25 by 100 into QA. The charge placed at a point B minus Q தானே. அப்போ minus Q போட்டுரும். அப்போ new charge placed at a point B Qவை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா minus 1 plus 25 by 100. So minus 75 by 100 கிடைக்கும். அப்போ new charge placed at a point B will become minus 3 by 4 times Q நம்மளுக்கு கிடைக்குது. Okay. So now if a charge QA dash placed at a point A and QB dash placed at a point B, they are separated the same distance. What will be the new force? That is the question. So the new force F dash is equal to 1 divided by 4 by epsilon naught QA dash into QB dash divided by R squared. We know that QA dash is a 3 by 4 times Q. So F dash equal to 1 by 4 by epsilon naught. Instead of QA dash is nothing but 3 by 4 times Q. Instead of QB dash 3 by 4 times. That means Q whole divided by R squared. நம்மளுக்கு வரும். அப்போ நம்மளுக்கு மேலேயும் ஸ்கொயர் மாற்றிங்க R squared. So now the 3 by 4 into 3 by 4 9 by 16 times Q squared divided by 4 by epsilon naught R squared. So the Q squared by divided by 4 by epsilon naught R squared is nothing but previous force. So a new force will become 9 by 16 times F. So the option A is the correct one. Okay. The third question, suppose a charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is minus E, other is E plus del E. If the net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is so 0, then del E is the order given value mass of the hydrogen எவ்வளோ 1.67 into 10 power minus 27 kg. நீட் 2017 கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. விச் ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்டுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். த சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்தது எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் ரெஸ்பெக்டிவ்லி என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்றுக்கு வந்து ப்ளஸ் இ, இன்னொன்று வந்து இ ப்ளஸ் டெல்இன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்றுக்கு வந்து மைனஸ் இ, அனதர் ஒன்றுக்கு வந்து இ ப்ளஸ் டெல்இன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்கும்? சார்ஜ் ஆஃப் த புரோட்டான் ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான். அதான் நம்மளுக்கு. அப்போ சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இப்போ எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் இஸ் மைனஸ் இ, அதர் சார்ஜ் இஸ் இ ப்ளஸ் டெல் இ. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ ப்ளஸ் இது மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் டெல் இ ப்ளஸ் இ. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சார்ஜ் ஆஃப் த எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் மைனஸ். அப்போ ஒன்று மைனஸ் இ இன்னொன்று ப்ளஸ் இனா மைனஸ் இ ப்ளஸ் இ கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் இ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அப்போ ஆனால் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். என்னது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். கூலும்ஸ் லா நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு formula F is equal to 1 divided by 4 by epsilon naught charge
அப்போ டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு இடையில் அப்போ ஒன்றுக்கு வந்து q squared by r squared. Charge of the hydrogen atom q ன்னு எடுத்தோம்னா q is nothing but del E. அப்போ k times del E whole squared divided by r squared. 1/4 epsilon naught k ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், மாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தெரியணும். அப்போ F is equal to கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்கே கான்ஸ்டன்ட் 1/4 epsilon naught, அங்கே கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கும், ஜின்னு கிடைக்கும். ரைட்டுங்களா? ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு இடையில இருக்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம். ஃபார்முலா எழுதுங்க. Fg is equal to G into mh squared, mass of the hydrogen, mh squared divided by separation between the two hydrogen atom, r squared. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம இங்கே என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாருங்கள், டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பிளேஸ்ட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் டீன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இட் இஸ் 0. அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ FE மைனஸ் FG இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ FE மைனஸ் FG இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போடுங்க. எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா இது வந்து ஹிவன், நம்மளை டோட்டாவில் கொடுத்தது, அதை வச்சு நம்ம எழுதுகிறோம். அப்போ K del E ஸ்கொயர்ட் ஹோல் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் G MH ஸ்கொயர்ட் ஹோல் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு டைமை பாசிட்டிவ் டேர்ம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, நெகட்டிவ் டேர்ம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ K del E ஹோல் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் G MH ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட். அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ நம்மளுக்கு del E ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த K டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனால் G பை K ஆயிரும். ஸோ del E ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு G பை K MH ஸ்கொயர். இப்போ நம்மளுக்கு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் உடைய வேல்யூ தெரியும், K உடைய வேல்யூ தெரியும். கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன, 6.67 into 10 power minus 11 டிவைடட் பை K உடைய வேல்யூ என்ன, 9 into 10 power 9 into mass of the hydrogen atom 1.6 into 10 power minus 27. அதை கிவனில் கொடுத்துருக்கா, அதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். என்ன, 1.67 into 10 power minus 27. சரி, ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பவர்லாம் ஹோல் ஸ்கொயர்னால ஸ்கொயர் பண்ணிடும். அப்போ del E ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6.67 இன்ட்டு 1.67 ஸ்கொயர்னால 2 தடவை வலிக்கிறோம். 1.67 ஹோல் டிவைடட் பை 9. அப்போ பவர் 9 போட்டுட்டு பவர்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிருங்க. இப்போ 10 பவர் மைனஸ் 11, இங்கே -27 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா -54. அது போக இங்கே கீழே 10 பவர் 9 இருக்குது. ஸோ 10 பவர் 9. இப்போ அடுத்த டைமில் நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணுவோம், இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்லாம் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம்னா del E ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன ஒன்றா 2.067 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 74 வருது, பவர் 10 to the பவர். இப்போ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட், ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு del E தான் தேவை. ஓகேங்களா? அப்போ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட், நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா del E is equal to 2.067 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 1.437 into 10 power minus 37 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது அப்ராக்சிமேட்டில் எடுத்தோம்னா del E is equal to 10 power minus 37 கூலும் இந்த ஆர்டரில் நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சரை செக் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆப்ஷன் சி கிடைக்கும் ஆன்சர், 10 power minus 37. ஸோ fourth question, two identical charged sphere suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d, that means t very much less than L, but because of their mutual repulsion the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity then v varies as a function of the distance x between the spheres. நீ 2016 கேட்டது, ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், ஈஸியாக இருக்கும். 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, விச் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஒன். இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஒரு பெண்டுலம் வரைஞ்சிருவோம். அந்த பெண்டுலத்தில் 2 சார்ஜ்டு பால் எடுத்துக்கிடுவோம். தே ஆர் சேம் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் செப்பரேட், தட் மீன்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். க்யூ சார்ஜ்னு எடுத்துக்கிறோம், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். தே ஆர் செப்பரேட்டட் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர். ஓகேங்களா? ஆர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அல்லது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ். ஓகே, இப்போ அது எக்ஸ்னா ஹாஃப் எடுத்துனா x/2. ஓகே, த லென்த் ஆஃப் த பாப் இஸ் எல், த ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம்.
இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பாப்புலையும் ஈக்குவல் சார்ஜ் q, தே ஆர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், அதனால தான் அது விலகி இருக்குது. ரைட்டு. அப்போ இதில் என்னென்னால எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னா, ஒன்று எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸு, ஓகேங்களா, FE அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ரிப்பல்சிவ், அண்ட் அனதர் ஒன் டவுன்வேர்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இப்போ அந்த அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் லைனுக்கும் டவுன்வேர்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்குள்ள ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்தோன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம டேன்ஜென்ட் எடுங்க. இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம டேன்ஜென்ட் எடுத்தோம்னா என்ன எழுதலாம், tan theta = ஓகேங்களா, இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு எடுக்கிறோம். அப்போ tan thetaனா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்போ இங்கே ஆப்போசிட் சைடு என்னவா இருக்கும், எஸ், tan theta = ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஹியர் எழுதிக்கிறோம் அட்ஜசன்ட் சைடு. ஹியர் ஆப்போசிட் சைடு இஸ் நத்திங் பட் அந்த தீட்டாவுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது, அந்த லைன்றது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை குறிக்கும். அப்போ FE வெக்டாரில் நம்ம எடுக்கும்பொழுது ஆப்போசிட்னா FE டிவைடட் பை அட்ஜசன்ட்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், தட் இஸ் டவுன்வேர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், தட் மீன்ஸ் mg. அப்போ tan theta = FE டிவைடட் பை mg அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். FE டிவைடட் பை mg, இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ரைட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம டேன்ஜென்ட் எடுத்தோம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை tan theta = ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்போ இங்கே தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன இருக்குது, எஸ், அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், x/2ன்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இஸ் x/2. அட்ஜசன்ட் சைடு என்ன, எஸ், தட் இஸ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம பிதாகரஸ் தியரத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா இது L, x/2, எனக்கு இதுதான் அட்ஜசன்ட் சைடு, அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு நான் வேணால் நம்ம லெட்ரு மாதிரி போட்டுக்கிறோம், அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ABC, அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், AB² = BC² + AC². இப்போ AC² என்ன எழுதலாம், நம்மளுக்கு AC² தான் தேவை, AB² - BC². இங்கே AB² என்ன, L², BC² என்ன, x/2, அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா x²/4, இதை AC. அப்போ AC தான் அட்ஜசன்ட் சைடு. டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைடு. AC = L² - x²/4. அப்படியே இதை நீங்கள் எடுத்து அங்கே tan thetaவில் எழுதுங்க. ஆல்ரெடி எஸ், tan theta = ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடுக்கு அதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஆப்போசிட் சைடுக்கு x/2 போட்டுட்டோம். அட்ஜசன்ட் சைடு தான் என்னது, AC, √L² - x²/4, அதை நீங்கள் எழுதிடுங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு tan theta. இது ஈக்குவேஷன் 1 அண்ட் ஈக்குவேஷன் 2. இந்த ஈக்குவேஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 2 ஈக்குவல் பண்ணுங்கள். என்ன இருக்கும், ஈக்குவேஷன் 1 FE டிவைடட் பை mg, ஈக்குவேஷன் 2 என்ன, x/2 ஹோல் டிவைடட் பை √L² - x²/4. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம், இங்கே பாருங்கள், இந்த டயக்ராமில் இந்த ஹோல்ஸ் போத் சார்ஜ் செப்பரேட் பிட்வீன் எக்ஸ். அப்போது எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும், FE = 1/4 kq² x² mg. FEக்கு பொழுது அதை போட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ அப்படி எழுதுறோம். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு x/2 கீழே கொண்டு வந்துடும், √L² - x²/4. ஓகே, இப்போ இதில் நம்ம எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ இங்கே என்ன ஒன்றுனா, இப்போ இந்த x² இந்த சைடு ஒன்று x³ ஆயிரும், q². மற்ற எல்லா டைமுமே கான்ஸ்டன்ட், kmg2 √, கான்ஸ்டன்ட். அப்போ எது வேரியபிளோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிறோம். அப்போ q² வேரியபிள், x³. அப்போ அதை வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு எடுத்துக்கிடுவோம். அப்போ q² டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு x³. அப்போ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைடு, q டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு x⁻³ அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம். இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு வருவோம். இந்த சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து லீக் ஆகுது. எப்படி, சார்ஜ் பிகின் டு லீக் ஃப்ரம் போத் ஸ்பியர் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ரேட் dq/dtன்ற டைமை பொறுத்து அது லீக் ஆகிட்டே இருக்குது. கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் லீக் ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, எஸ், கான்ஸ்டன்ட் ரேட். அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷனில் q டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு x⁻³ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆன் போத் சைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமை பொறுத்து போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா q டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு x⁻³ என்னவாயிரும், dq/dt டைரக்ட்லி. அப்போ அதை நம்ம ஈக்குவல்னு போட்டுருங்க.
3 by 2 x power 3 by 2 minus 1 into again x differential பண்ணா dx by dt. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் dq by dt வந்து the leakage of the charge in the same rate அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருமா dq by dt சேம் ரேட்டில் லீக் ஆகிறதுனால அது கான்ஸ்டன்ட். அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்னென்னலாம் வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் 3/2 கான்ஸ்டன்ட் தான். இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டா எக்ஸ் பவர் 3/2 மைனஸ் 1 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ். இப்போ அதுலேயும் dx by dt is nothing but rate of change of displacement velocity. அப்போ dq by dt equal to 3/2 x power 1/2 into v எழுதியாச்சு. ஓகே, இப்போ இதில் dq by dt கான்ஸ்டன்ட் 3/2 கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் எப்படி இருக்கும் vயும் x power 2. அப்போ v directly proportional to 1 divided by x power 1/2. அப்போ v directly proportional to x power minus 1/2. வெலாசிட்டி அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்றதான் கொஸ்டின். அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன v proportional to x power ஆப்ஷன். சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்ப்போம். Two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If f is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge of an electron. CBSE 8 மெட்ல 2010ல் கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. இது இன்னுமே சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். இந்த க்யூன்ற சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம், அனதர் ஒன் சார்ஜ், தே ஆர் செப்பரேட்டட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர். அப்போ வாட் டின்னு எடுத்துக்கிறோம் as per question D. ஸோ வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ்? நம்மளுக்கு கூலும்ஸ் லாவை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஃபார்முலா நம்ம எழுதிடலாம், ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான். என்னவா இருக்கும் எஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம். ஆனால் நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்குறாங்க. அப்போது கேன்றதும் 1/4 q squared by d squared. இங்கே சார்ஜ் என்ன q is equal to, therefore q is equal to n times e. அப்போ qக்கு பதிலாக ne நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 n squared e squared divided by d squared. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் n squared is equal to எழுதிக்கலாமா? எஸ், பாருங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க, the number of electron missing from each ion will be. தட் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மிஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான். மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் ஈச் அயான் வில் பின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம இந்த எபோ ஈக்குவேஷன் கேன் பி ரீஅரேஞ்ச். n ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு f டைம்ஸ் 4/ε0 t ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை இ ஸ்கொயர்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ இதே மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கொயர் எடுங்க, என்ன தானே கண்டுபிடிக்கணும். டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட். n ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இல்லைங்க, n ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் f 4/ε0 d squared whole divided by e squared. Which one option is correct one? Option C is the correct answer. Third option, yes. So let's move next question. Question number 7. An electron is moving around the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is. CBSE 2003ல் கேட்ட கொஸ்டின். இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான ஒரு கொஸ்டின் தான். ஸோ இயர் கொஸ்டினால் நம்ம எடுத்திருக்கோம், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினால். சொல்யூஷன், இப்போ நவ் வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ்? எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்யூஷன் சார்ஜஸ் என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்குது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஆன் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ சார்ஜஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் என்ன? Q1 அண்ட் Q2 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஓகேங்களா, எப்படி எழுதிக்கலாம்? சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் Q1, சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் Q2. அப்போ வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ்? F இஸ் ஈக்குவல் டு 1 divided by 4/ε0 Q1 Q2 divided by r squared எழுதிக்கலாம். இப்போ இதில் வெக்டாரில் நம்ம எழுதுனோம்னா ஆர் கேப் அப்படின்னு எழுதுவது வெக்டார் டேமில். அப்போ Q1 இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மைனஸ் Q, Q2 ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் Qன்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக நம்ம ஈன்னு எடுக்கணும், சார் கடைசியாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். F இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4/ε0 Q ஸ்கொயர்ட் பை r ஸ்கொயர்ட் ஆர் கேப். ஆர் கேப் இஸ் a யூனிட் வெக்டார். R cap is a unit vector, vector by and its magnitude. அப்போ F vector is equal to minus 1 divided by 4/ε0
q squared divided by r squared instead of r cap vector by and its magnitude. அதனால r squared will become r cube ஆயிரும். அப்போ 1/4 by epsilon naught q squared r cube r vector வரும். அப்போ final f is equal to minus k q squared by r cube r vector. ஸோ அப்போ நமக்கு சார்ஜ் ஆஃப் த போத் எலக்ட்ரான் அண்டு ப்ரோட்டானை ஈன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? f is equal to minus k e squared by r cube r vectorன்னு வரும். செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா? செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். எப்படி வரும் நம்மளுக்கு? எஸ். அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இஸ் மூவிங் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் around up radius r, the Coulomb force F between the two is. So which of the following is a correct one கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ k value is given 1/4 by epsilon naught ஃபார்முலா நம்ம ஃபண்டமெண்டலான ஒரு கொஸ்டின் தான். அப்போ சார்ஜ் ஆஃப் an electron and proton q1 and q2 respectively, f is equal to 1 divided by 4 by epsilon naught q1 q2 divided by r squared r cap. அப்போ q1 equal to minus q, q2 equal to plus q எழுதிக்கலாம். ஸோ அடுத்த இது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா f is equal to q1ஐயும் q2ஐயும் மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சொன்னால் f is equal to minus 1/4 by epsilon naught q squared by r squared r capனு வரும். r capனா இட்ஸ் நத்திங் பட் யூனிட் வெக்டார். அப்போ யூனிட் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டார் பை அண்ட் இட்ஸ் மேக்னிடியூட். அதே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் f வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு minus 1/4 by epsilon naught q squared by r cube r வெக்டார்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ மைனஸ் கே q ஸ்கொயர் q கூட தான் நம்ம ஈன்னு போட்டோம்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ மைனஸ் கே இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் கியூப் ஆர் வெக்டார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதை நம்ம கியூக்கு போல தான் ஈன்னு போட்டு அதை எழுதணும்னா எப்படி வரும்? f is equal to அதே செகண்ட் ஆப்ஷன் வரும் மைனஸ் கே இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் கியூப் ஆர் வெக்டார்னு எழுதிக்குவோம். அதுதான் நம்மளுக்கு அங்கே ஆப்ஷனில் செகண்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? ரைட். ஓகே. Q is placed at the center of the line joining to exactly equal positive charges q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equal to 1995 கேட்டது minus q by 4 plus q minus q by 2. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ப்ளஸ் க்யூன்ற ரெண்டு சார்ஜ் ஏன்ற பொசிஷன்லையும் பின்ற பொசிஷன்லையும் வச்சுருக்கோம். தே ஆர் செப்பரேட்டட் at 2x டிஸ்டன்ஸ். மிடில் பாயிண்டில் க்யூன்ற சார்ஜ் வச்சுருக்கோம். மிடில் பாயிண்ட்டுக்கும் பின்னுக்கும் எக்ஸு. த சிஸ்டம் ஆஃப் த த்ரீ சார்ஜஸ் வில் பி இன் ஈக்குலிபிரியம். ஓகே. அப்போ நெட் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும். அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் q இஸ் ஜீரோன்னு கேட்குறான். q இஸ் ஜீரோ ஈக்குலிபிரியமாக இருந்தால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் q இஸ் ஜீரோ. ஓகே. அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த த்ரீ சார்ஜ் டு பி இன் ஈக்குலிபிரியம். Therefore, the net force on each charge must be in zero. இப்போ force on charges equilibrium ஆனிச்சுன்னா net force on each charge is zero. அப்போ now the total force on Q at B is, இது எப்படி நம்ம எழுதுனா இந்த டயக்ராமுக்கு வாங்க. இப்போ இந்த டயக்ராமில் இந்த ஏன்ற பாயிண்டில் இருக்க க்யூன்ற சார்ஜ் மேலே பின்ற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் 2x டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். சின்ற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் க்யூ எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் q ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 4 பை எப்சிலான் நாட் 2x டிஸ்டன்ஸ். அப்போ 2x ஸ்கொயர். அப்போ q இன்ட்டு q டிவைடட் பை 4 பை எப்சிலான் நாட் x ஸ்கொயர். அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ q கேன்சல் பண்ணிடும். 4 பை எப்சிலான் நாட் 4 பை எப்சிலான் நாட் கேன்சல். q பை 2x கேன்சல் பண்ணிவிட்டு q பை 2x ஸ்கொயர்னால 4x ஸ்கொயர். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அண்ட் தென் q ஸ்மால் q டிவைடட் பை x ஸ்கொயர். இதில் x ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணால் ஸ்மால் q ஈக்குவல் டு மைனஸ் q பை 4 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் which one of the option is correct one? Yes, the option A is the correct one. And last one question. Hey, awesome learners, if you enjoy this lesson and find it helpful, don't forget to subscribe and become a part of our educational community. Stay curious, stay charged. Thank you, students. See you next class.